آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے. بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ. میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں. تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کی گئی. اگر سپہ سالار غدار یا میر جعفر ہیں تو زندگی بھر کے لیے آرمی چیف بننے کی پیشکش کیوں کی؟ رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں؟ ملکی تاریخ میں ڈی جی آئی ایس آئی کی پہلی پریس کانفرنس. ندیم انجم نے کہا فوج نے غیر قانونی کام سے انکار کیا تو غدار، میر جعفر اور میر صادق کہا گیا. صدر مملکت سے آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوئی لیکن ملاقاتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ملاقاتوں کا مقصد سیاسی استحکام لانا تھا. آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ تنہا آرمی چیف کا نہیں، فوج کا مشترکہ تھا. ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم نے خاموشی توڑ دی. بولے میڈیا پر نہ آنا میری اپنی پالیسی تھی. جھوٹا بیانیہ تیزی سے فروغ پا رہا تھا. میری خاموشی سے مسائل جنم لے رہے تھے. کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یو اے ای روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کو کس نے سر انجام دیا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ بہت سے سوالات جواب طلب ہیں. ارشد شریف کی وفات سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ارشد شریف کینیا کیسے پہنچے؟ خرم نامی شخص کون تھا؟ ارشد شریف کی وفات کی خبر کس نے پھیلائی؟ ڈی جی آئی ایس پی نے سوالات اٹھا دیے. کہا ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. خیبر پختونخوا حکومت نے ارشد شریف کو تھریٹ الرٹ جاری کیا. وہ ملک چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے. اے آر وائی کے سلمان اقبال کا نام بار بار آتا ہے. سلمان اقبال کو وطن لا کر تحقیقات کی جانی چاہیے. ارشد شریف کی وفات کے محرکات تک پہنچنا انتہائی ضروری قرار دے دیا. انکوائری کو غیر جانبدار اور شفاف ہونا چاہیے. جن پر شک ہے ان کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے. یہ وردی پہنے ہوئے 35-40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا. ہم سے غلطیاں ہو سکتی مگر ہم غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے. ایک بہت مشہور اسکالر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو پہلے اس کی فوج کو کمزور کرنا ہوگا. غلطی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن ہم غدار نہیں. جھوٹے بیانی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا گیا. آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. پاک فوج سے سیاست میں مداخلت کی توقع کی گئی لیکن ہم نے کوشش کی کہ سیاسی جماعتیں مل کر مسائل حل کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کہتے ہیں ایجنڈے کے تحت فوج کے خلاف بیانیہ پروان چڑھایا گیا. آرمی چیف نے صبر کا مظاہرہ کیا. واضح کر دیا کہ آرمی چیف کی تعیناتی اپنے وقت پر ہوگی. آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو
गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। आर्मी चीफ ने साबिक वजीर आजम से 11 मार्च को साइफर का जिक्र किया। साबिक वजीर आजम ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं। बाद में जलसे में कागज लहरा गया, जिस पर हैरानी हुई। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा तहकीकात के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि कोई साजिश नहीं हुई। तहकीकात में साजिश के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकात सामने लाने के बजाय साजिशी बयानियां फैलाया गया। हर चीज को गद्दार और रिजीम चेंज से मिला दिया गया। यही वक्त था जब अरशद शरीफ और दीगर को गलत बयानियां दिया गया। सवाल किया कि साइफर को छुपाने वालों के नाम क्यों नहीं लिए गए, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। लॉन्ग मार्च जमहूरी हक है, आईने पाकिस्तान सबको एहतजाज का हक देता है। DG ISI नदीम अंजुम कहते हैं हुकूमत अमन अमान कायम करने का इख्तियार रखती है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा पाकिस्तान में किसी सूरत अदम इस्तेहकाम नहीं आने देंगे। हुकूमत को जरूरत पड़ी तो आईनी हुदूद में काम करेंगे। Yesterday, Prime Minister was in Saudi Arabia. Then on 1st of November, he is traveling to China. Then he will travel to Egypt, what I heard, and then he is also supposed to visit France. जब मुल्क में ये माहौल होगा, लाखों नहीं मैं हजारों कह दूं लोग आ जाएंगे. Who would listen to Pakistani leadership when back in the country there is apparent turmoil? आज न्यूज के एंकर पर्सन शौकत बराचा ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान DG ISI और तर्जुमान से सवाल किया कि मुल्क में सियासी जमात का लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क की क़यादत बैरून मुल्क है। ऐसे वक्त में सियासी क़यादत को कौन सुनेगा। इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे सकते। हमसे ज्यादा फौज से कौन इश्क करता होगा। KP हुकूमत के कहने पर अरशद शरीफ बाहर नहीं गए। फवाद चौधरी का रद्द अमल। शाह महमूद ने कहा साइफर एक हकीकत थी और हकीकत है, ऐसा कोई बयाना नहीं गढ़ा जिससे मुल्क को नुकसान हो। आम इंतखाबात कराने से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। असद उमर बोले इमरान खान ने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। अरशद शरीफ के कत्ल के कुछ हकायक सामने आ गए। तस्दीक जारी है। तालिबान इमरान खान और सलमान इकबाल से मिलते हैं। मुतनाज़े फार्म हाउस के हकायक भी 1-2 रोज में कौम के सामने आ जाएंगे। वजीर दाखिला राना सना की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान नियाजी का मकरूज चेहरा आज खुलकर सामने आ गया। लॉन्ग मार्च कानून के दायरे में हुआ तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हमेशा मौक़िफ़ रहा फौज को सियासी अमल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सियासी जमातों और इदारों ने माजी से सबक सीखा है। पहले दिन से कहते थे कि साइफर एक ड्रामा है। कमर जमान कायरा कहते हैं खान साहब की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान ने साइफर के जरिए वारदात की। उनका मकसद मुल्क को तकसीम करना है। इमरान खान इदारों को अपने ताबे करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ के इल्जामात की बौछार। कहा इमरान खान ने अरशद शरीफ की मौत को भी सियासी बना दिया। सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को थ्रेट अलर्ट का क्यों नहीं बताया। PTI के लॉन्ग मार्च का काउंटडाउन। तैयारियों का फाइनल राउंड। लॉन्ग मार्च का लिबर्टी चौक से शुरू होगा। लाहौर में पैनाफ्लैग्स और बैनर्स लग गए। पार्टी चेयरमैन का कंटेनर लिबर्टी चौक पर मौजूद। इमरान खान ने मुशावरती इजलास में लॉन्ग मार्च को पुरअमन बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय कर ली। सोशल मीडिया वर्कर्स से खिताब में कहा शरीफ खानदान पैसे देकर ट्रेंड चलवाता है मगर ज्यादा देर नहीं चलता। NRO देने का मतलब है रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया। कल मैं लिबर्टी चौक से इमरान खान के साथ निकलूंगा। अगर रबड़ की गोलियां इस्तेमाल हुई तो राना सना इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकेंगे। शेख रशीद की वार्निंग। कहा हुकूमत मुल्क में फसाद कराना चाहती है। 13 पार्टियां भी अकेले इमरान का मुकाबला नहीं कर सकती। हुकूमत ने लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए कमर कस ली। इस्लामाबाद में FC और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात होगी। सिंध पुलिस के 1022 अफसरान और एहलकार भी तलब। आंसू गैस के शेल्स और दीगर सामान फराहम कर दिया गया। मकतूल सहाफी अरशद शरीफ का सफरे आखिरत H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई।
सियासी और समाजी रहनुमाओं और सहाफियों समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर, जिलानी पार्क और ऐवान वज़ीर आला में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। तोशाखाना की सरकारी रिकॉर्ड से इमरान खान के लिए नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। 2019 के बाद इमरान खान ने अरब ममालिक से मिलने वाला कोई तोहफा जाहिर नहीं किया। तोशाखाना के रिकॉर्ड में तहलका खेज इंकिशाफात। इमरान खान ने अरब ममालिक के 10 दौरे किए और मिलने वाले कीमती तोहफे छुपाए।